اسلام، یہودی اور کرسچینٹی، ان تینوں ریلیجیس کے لیے ایک سٹی بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے، یروشلم۔ 1500 سالوں سے یہ یہودی یروشلم کے اندر ہی رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے لیے یروشلم کے اندر ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے اپنے عظیم پیغمبر اور ان کی ہولی سٹی یروشلم دونوں کو چھین لیا۔ آج سے 2000 سال پہلے یہ یہودی یروشلم کے اندر اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کے اندر رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے ہزاروں سالوں سے ان یہودیوں کے لیے ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن یہ یہودی یہاں پر اپنے پیغمبروں سے زیادہ اپنے علماء پر یقین کرتے تھے، اور یہ علماء اتنے کرپٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے یروشلم کے اندر یہودیوں کے ٹیمپل کو عبادت کی بجائے اپنا کاروباری اڈا بنا رکھا تھا، جہاں وہ عام لوگوں سے چندہ اور پیسہ جمع کرتے تھے، اور تورات کی آیتوں کو بگاڑ کر صرف چند پیسوں کے لیے اس کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے لکھتے تھے۔ تو انہی یہودی علماء اور یہودی لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ کو بھیجا، لیکن اگین نہ ہی ان یہودیوں نے اور نہ ہی یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کی بات کو مانا، بلکہ جب حضرت عیسیٰ اپنے میریکل اور معجزوں کی وجہ سے فلسطین کے اندر مشہور ہو گئے اور لوگ دور دور سے حضرت عیسیٰ کے پاس آنے لگے، یہ لوگ تو اب یہ کبھی ہماری صلاح مانتے تھے اور ہمارے پاس اکٹھا ہوتے تھے، اب اس عیسیٰ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان میں ایسا کیا ہے جس تو اب یہودی علماء نے سوچا کہ اس عیسیٰ کی وجہ سے ہماری ساری امیج خراب ہو رہی ہے، اور لوگ ہمارے پاس آنے کی بجائے عیسیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم کتنے دن اور یوں ہی تماشا دیکھتے رہیں گے؟ دیکھو، ہر گلی ہر موڑ پر ان کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، بات چیت کا سمے ختم ہو گیا ہے، ہم نے ہر طریقہ آزمایا، نہ اپدیش نہ ترک کام کر رہا ہے۔ اور اس وقت رومن امپائر کے ایک گورنر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اب اس سے آگے کیا ہوا، اس میں مسلمان، یہودی اور کرسچینٹی ان تینوں کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جھوٹے نبی تھے، جس کی وجہ سے یہودی کورٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں کروسیفائی کر کے یروشلم کے اندر ہی دفنا دیا گیا۔ لیکن کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی علماء کی وجہ سے کروسیفائی کیا اور انہیں یروشلم کے اندر ہی دفنا دیا گیا، لیکن وہ تیسرے دن اٹھے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ لیکن اسلام کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ ہی وہ قتل ہوئے اور نہ ہی انہیں کروسیفائی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف بلا لیا۔ کی بڑی تفسیروں میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 فالوورز میں سے ایک فالوور غدار تھا، اس نے صرف 30 کوئنز کے بدلے یہودی علماء کو اور رومن امپائر کے گورنر کو حضرت عیسیٰ کا لوکیشن بتایا تھا، اور اسی غداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس یہودا کا چہرہ حضرت عیسیٰ کی طرح کر دیا، اور اب لوگوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کروسیفائی کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے 11 فالوورز نے ان کے پیغام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ شروع میں یہ ایک اچھا مذہب تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں چینجنگ آنے لگی، اور یہ چینجنگ اس وجہ سے آتی تھی تاکہ اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر اس مذہب سے انسپائر ہو جائے۔ اینڈ اگین بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس وقت کے کرسچنز لوگوں نے رومن امپائر کے سارے ایونٹ کو اٹھا کر اپنے مذہب میں ایڈ کر دیے، اور اس وقت رومن امپائر کے لوگ اپنا سب سے بڑا خدا جوپیٹر کو مانتے تھے۔ تو اس وقت کے کرسچنز لوگوں نے جوپیٹر کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور اب لوگ حضرت عیسیٰ کو ایک انسان ماننے کی بجائے ایک خدا اور ایک گوڈ ماننے لگے۔ اور اسی طرح کرسمس، جو رومن امپائر کا دسمبر کے مہینے میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا، اور اب لوگ
इसे हजरत ईसा का बर्थडे मनाकर सेलिब्रेट करने लगे। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर के महीने में पैदा ही नहीं हुए थे। क्रिश्चियंस के अपने मजहब में इस तब्दीली की वजह से अब यह मजहब रोमन एम्पायर के पुराने मजहब में मिक्स हो गया और अब एक नया मजहब सामने आया, क्रिश्चियनिटी। जैसे ही रोमन एम्पायर के सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया और कबूल करने के बाद अपने दुश्मन यहूदियों पर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके नजदीक हजरत ईसा को इन्हीं की गद्दारी की वजह से क्रूसिफाई किया गया था। और अब क्रिश्चियंस ने यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए इनकी होली जमीन फलस्तीन से निकाल दिया और अब यहूदियों को वहां आने और वहां रहने दोनों की इजाजत नहीं दी और इस तरह फलस्तीन की जमीन अब क्रिश्चियंस के हाथों में आ गई और इन लोगों ने यरूशलेम के अंदर उसी जगह अपना चर्च बनाया जहां इनके नजदीक हजरत ईसा को क्रूसिफाई किया गया था। और इसी चर्च और हजरत ईसा की वजह से आज फलस्तीन क्रिश्चियंस के लिए एक होली प्लेस बन गया और अगले 600 सालों तक यरूशलेम पर क्रिश्चियंस ने हुकूमत की। लेकिन 600 साल के बाद अल्लाह ताला ने अरबों में अपना एक अजीम और पावरफुल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा ने अपने रिलीजियस इस्लाम के लिए बहुत सी मुसीबतें और कुर्बानी बर्दाश्त की। इब्न अल्लाह के रसूल ने अपनी सिटी मक्का को छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत की ताकि इस्लाम का परचम फैल जाए। अल्लाह के रसूल ने मदीने में सिर्फ 10 साल रहने के बाद पूरे अरब को यूनाइट करके मुसलमानों के लिए बहुत ही तेजी से एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई। जब रोमन एम्पायर के बादशाह हेरकुलियस को इस बारे में पता चला कि मुसलमानों ने बहुत ही तेजी से एक एम्पायर बनाई है तो उसने 1 लाख की फौज मुसलमानों को रोकने के लिए तबूक की तरफ भेजी। अल्लाह के रसूल ने रोमन्स के इरादों को समझकर 30,000 सहाबा की फौज दुश्मन की तरफ भेजी और यहाँ से मुसलमान और रोमन के दरमियान जंग शुरू हुई। और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने रोमन्स को बुरी तरह हराया और फलस्तीन की जमीन को अपनी हुकूमत में ऐड कर लिया। हजरत उमर के फलस्तीन को फतह करने के बाद हजरत उमर ने सब लोगों को अपने रिलीजन के साथ जीने की आज़ादी दी और इवन वो यहूदी जिन्हें क्रिश्चियंस ने फलस्तीन के अंदर आने से मना कर दिया था उन यहूदियों को भी आज़ादी दी। और इस तरह यरूशलेम के अंदर मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस तीनों पीस के साथ रहने लगे। यरूशलेम को फतह करने के कई साल बाद ये खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और मुसलमानों की इस बड़ी एम्पायर को अब सिर्फ एक खानदान कंट्रोल करने लगा, बनु उमैया। लेकिन इस एम्पायर में इस खानदान से ज्यादातर लोग नाराज थे और जब दूसरे बादशाह यजीद बिन माविया के दौर में करबला का वाकया पेश आया और यजीद की फौज ने ऑलमोस्ट सारे अहले बैत का खून बहाया तो लोगों की ये नाराजगी गुस्से में बदल गई। इसका फायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के खानदान बनु अब्बास ने उठाया और बनु उमैया से 90 साल हुकूमत करने के बाद यह हुकूमत अब बनु अब्बास के कंट्रोल में आ गई। लेकिन ये भी ज्यादा अरसे तक चल न सका और 200 साल के बाद ट्यूनीशिया के अंदर शिया मुसलमानों ने एक नई खिलाफत बनाई, फातिमिद खिलाफत। और शिया मुसलमानों ने बहुत ही तेजी से कुछ सालों के अंदर लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र को फतह कर लिया और बनु अब्बास से यरूशलेम को छीनकर अपनी हुकूमत में ऐड कर लिया। लेकिन इस एम्पायर के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन से नफरत करते थे और इसी वजह से इसके एक बादशाह ने क्रिश्चियंस के 700 साल पुराने गिरजाघर को गिरा दिया। और ये क्रिश्चियंस के लिए ऐसा ही था जैसा कि मुसलमानों के लिए काबा। इस चर्च को गिराने के बाद पूरी दुनिया के ईसाई गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से फ्रांस के एक पोप ने सारे ईसाइयों को जमा किया और एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की। स्पीच की इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो भी ईसाई यरूशलेम को हासिल करने के लिए मुसलमानों से लड़ेगा और अपनी जान का नजराना पेश करेगा वो बिल्कुल डायरेक्ट जन्नत में जाएगा और वो सारे गुनाहों से पाक हो जाएगा। इस स्पीच को सुनने के बाद सारे ईसाई इस ऑफर से फायदा उठाने की ख्वाहिश करने लगे और इस तरह ईसाइयों ने 1.5 लाख की फौज
मुसलमानों से जंग करने के लिए, यरूशलेम को हासिल करने के लिए इकट्ठी की। क्रूसेडर्स की ये फौज अगस्त के महीने में यूरोप से यरूशलेम की तरफ रवाना हुई। सब्सक्राइब